ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतसाधनं सर्वात्मास्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं याजनेनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि साहिष्णुना अमान्येन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां
पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु यथा तथा वा विदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಇವತ್ತು 14. ತ್ರೈಪಿಷ್ಟಪರು ಭಯಃ ಸ ನರಸಿಂಹರೂಪಂ ಕೃತ್ವಾ ಭ್ರಮದ್ ಭ್ರುಕುಟಿ ದಂಸ್ತ್ರ ಕರಾಲವಕ್ತ್ರಂ ದೈತೇಂದ್ರಂ ಆಶು ಗದಯಾಭಿ ಪತಂತಂ ಆರಾತ್ ಉರೌ ನಿಪಾತ್ಯ ವಿದಧಾರ ನಕೈಃ ಸ್ಫುರಂತಂ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ತ್ರೈಪಿಷ್ಟಪ ದಿ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್, ಉರು ಭಯಃ ಒನ್ ಹೂ vanquished great fear, ಸಹ he the personality of Godhead, Narasimha Rupam, assuming the incarnation Narasimha, Kritva, doing so, Brahmat, by rolling, Bhrukuti, eyebrows, Damstra, teeth, Karala, greatly fearful, Vaktram, mouth, Daitya Indram, the king of the demons, Ashu, immediately, Gadhaya, with club in hand, Abhipatantam, while falling down, Arat, nearby, Urau, on the thighs, Nipatya, placing on, Vidadhara, pierced, Nakaihi, by the nails, Spurantam, while challenging. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ Godhead assumed the incarnation of Narasimhadeva in order to vanquish the great fears of the demigods. He killed the king of the demons, Hiranyakashipu, who challenged the Lord with a club.
who challenged the Lord with a club in his hand by placing the demon on his thighs and piercing him with his nails, rolling his eyebrows in anger and showing his fearful teeth and mouth. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಂದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಣ. ಮೊದಲೇದ್ದು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಡೀ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಧಾನಯತೋ ಯಾನ್ ಋಷ ಆಮನಂತಿ ಲೀಲಾವತಾರಾನ್ ಪುರುಷಸ್ಯ ಭೂಮ್ನಃ ಆಪೀಯತಾಂ ಕರ್ಣಕಷಾಯ ಸೋಷಾನ್ ಅನುಕ್ರಮಿಷೇತ ಇಮಾನ್ ಉಪೇಶಾನ್. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ: ಓ ನಾರದ, now I shall state, one after another, the transcendental incarnations of the Lord, known as Leela Avataras. Hearing of their activities counteracts all foul matters accumulated in the ear. These pastimes are pleasing to the ear and are to be relished. Therefore, they are in my heart. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲಾಭ? ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸ್ಕೂತದ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ. ಈ ಕಿವಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ಟದವ. ಆ ರಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪದ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ವಿಚ್ ಇವ್ಯಾಪೊರೇಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ನು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಮೊದಲೇದು ಭೂವರ ಅವತಾರ, 2ನೇದ್ದು ಸುಯಜ್ಞ, ಅದು ಇಂದ್ರನ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕಪಿಲದೇವ ಅವತಾರ 3ನೇದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಅತ್ರೇಯ ಮಗ ಆಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ. ಅದಾದ ನಂತರ 4 ಕುಮಾರ, ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನತ್ ಕುಮಾರ. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದರು. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಗಳು, ಅವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳು. ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳು ಅವತರಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀನಿ. ಅನೇಕ ಅಪ್ಸರರು ಬಂದರು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದು ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾರೋ ಬದ್ಧ ಜೀವ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಬದ್ಧ ಜೀವ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನ ಶರೀರದಿಂದೇ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಮಹಾದೇವ, ರುದ್ರದೇವ, ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಮದೇವ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವ್ಯಾಂಕ್ವಿಶ್ಡ್
ಬರೇ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಕೋಪದಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಆರು ಕೋಪ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಕೋಪದ ಪರಿಣಾಮ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಆರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೋಪನೇ ಇಲ್ಲೇ, ಕಾಮನೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾಮ ಇಲ್ಲ, ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯಗೂ ಕಾಮ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಮದಿಂದ ಕೋಪ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧೋ ಅಭಿಜಾಯತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆದ ನಂತರ ಧ್ರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ರುವ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ, ಆರ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನದ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ್ದು. ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ awarded to Prince Dhruva Maharaj is a fixed Vaikuntha planet installed in the material atmosphere by the will of the Supreme Lord. ವೈಕುಂಠನೇ ತಂದುಬಿಟ್ರ ಇಲ್ಲೇ? ಇಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ವೃಂದಾವನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದು ವೈಕುಂಠದ ವೃಂದಾವನ್ನೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭೂ ವೃಂದಾವನ, ಅದು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ. ವೃಂದಾವನ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಅಯೋಧ್ಯ, ಬದ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಉಡುಪಿ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಧಾಮ ಇವೆಲ್ಲ. ಭಗವಂತಿಲ್ಲ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ನಂತರ ವೀಣ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು. ಮಹಾದುಷ್ಟ, ಅವನ ಶರೀರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ಶರೀರ ಮಂಥನ ಆದಮೇಲೆ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ನಂತರ ವೃಷಭದೇವ ನಾಭಿ ಮತ್ತು ಸುದೇವಿ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿತ್ತು. ವೃಷಭದೇವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಭಗವಂತ ಹಯಗ್ರೀವ ಅವತಾರ ತಾಳಿತ್ತು. ಕುದುರೆ ಮುಖ ಅದು ತಗೊಂಡು ಅದು ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ದಾನೆ, ಹಯಗ್ರೀವ ಅವತಾರ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 14 ಮನು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈವಸ್ವತ ಮನು, ಸತ್ಯವ್ರತ ವುಡ್ ಸಿ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸತ್ಯವ್ರತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ, ಮಂದರ ಪರ್ವತ ತಗೊಂಡು ವಾಸುಕಿ, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ, ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ಮಂಥನ. ಆ ಮಂಥನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಸೊಕಾಸ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುಡಕ್ಕೊಂದು ಆಧಾರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪಿವಾಟ್. ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಂದರ ಪರ್ವತ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು ಅವತಾರ, ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ, ಜಾಯಿಂಟಿಕ್. ಅದು ಪರ್ವತ ಅಗಲಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಭಗವಂತಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ನಿಧಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಭಗವಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 14ರಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ, ಮತ್ಸ್ಯ ಆಯಿತು, ಕೂರ್ಮ ಆಯಿತು, ವರಹ ಮೊದಲ ಬಂತು. ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಹ. ಇನ್ನು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ. ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ. ಮೊನ್ನೆ ಆಯಿತು ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ. ಈ ಅವತಾರ ಭಗವಂತ ತಾಳಿದ್ದು ಯಾಕೋ? The personality of Godhead assumed the incarnation of Narasimha Deva in order to vanquish the great fears of the demigods. He killed the king of the demons, Hiranyakashipu, who challenged the Lord with a club in his hand. By placing the demon on his thigh and piercing him with his nails, rolling his eyebrows in anger, and showing his fearful teeth and mouth. ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ ಭಗವಂತ. ಇಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನು ವಧ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಣ. ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ. 7ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ.
ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ನಿಜಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂ ಚ ಭೂತೇಷು ಅಖಿಲೇಷು ಚಾತ್ಮನಃ ಅದೃಶ್ಯತಾ ತದ್ಭೂತರೂಪ ಉದ್ವಹನ್ ಸ್ತಂಭೆ ಸಭಾಯಾಂ ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ದೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ. ಒಂದನೇದು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕಂಬದಿಂದ ಹೊರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳಿದ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಬದಿಂದ ಬಂದ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ ಯೋಗಮಾಯ ಸಮಾವೃತ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಯ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ದೇವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳಿದ, ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ ಬಿಟ್ಟ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ನಿನಗೇನು ಭಯನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಶಕ್ತಿ, ನನಗೂ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನ ನಿನ್ನ ದೇವರು? ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಉತ್ತರ, ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅರ್ಥ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನ. ನಿನ್ನ ಒಳಗಿದ್ದಾನ, ಹೊರಗಿದ್ದಾನ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಂಬದಾಗಿದ್ದಾನ, ಇದ್ದಾನ. ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ, ಇದ್ದಾನ. ಅವನ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕಂಬದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆದ. ಇನ್ನು ಈ ರೂಪ ತಗೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬಂದ? ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ. ಇದೇನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದ, ಕಂಬದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟೇ. ಇಂಥ ರೂಪ ತಗೊಂಡು ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದ? ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಸಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾವು ಬರಬಾರ್ದಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾರ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ರೂಪ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ. ಕಂಬದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆದ. ನೋಡ್ರಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಈ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ನರಸಿಂಹತನೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ವಾಮನದಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಓದಿದ್ದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಆಯ್ತು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ವಧ ಆಯ್ತು. ವಧ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಎತ್ಕೊಂಡು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ತಂದೆಗೆ ಏನು ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ ಮಗನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಆನಂದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ರ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ. ಆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂತಂತೆ, ತಂದೆಯಾಗಿ ಏನು ಸುಖ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾನೀಗ, ಅವನಿಗೇನು ಸುಖ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಅವತಾರ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಮನಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದರಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ವಾಮನ, ಪರಶುರಾಮ, ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಆದರೆ ಆ ಭಕ್ತರು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಕಂಬದಿಂದ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತಾಗ ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ ಅದೃಶ್ಯತಾ ಅದ್ಭುತ ರೂಪ ಉದ್ವಹನ್ ಸ್ತಂಭೆ ಸಭಾಯಾಂ ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರೂಪ ತಗೊಂಡ ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ. ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋರಿ.
ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನರಸಿಂಹದೇವರು ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡನೇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಯಾದುಗ ನಾರದರ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇರುತ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ. ನಾರದರ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೇದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ನಾಲ್ಕನೇದು ತಾನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ 9.31 ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಶಾಶ್ವತ್ ಶಾಂತಿಂ ನಿಗಚ್ಚತಿ ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರತಿಜಾನಿಹಿ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ನನ್ನ ಭಕ್ತರದ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಎಂದೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕ. ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬಂದ. ಗೀತೋಪದೇಶ ಆಗಿದ್ದು 5,000 ವರ್ಷದಿಂದ, ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದ ಸತ್ಯ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬರೀ 5,000 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೋಟಿ 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 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದೇ ಅದ. ಇದು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು, ಅದರ ಹಿಂದೂ ಇತ್ತು, ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇಟರ್ನಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಬಾಣಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಎಂದೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು 4ನೇ ಕಾರಣ ಇದೆ. 5ನೇದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ಆ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಬಂತು. ನೋಡಿ, ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ಆಯುಷ್ಯ ನಾಸ್ತಿಕಾಗಿದ್ದಾನ, ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತ ಹೋದ ಇಡೀ ಆಯುಷ್ಯ, ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಅರಿವು ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಯಾರೋ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಯಾರ ವಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದ, ಯದ್ ಈಶ್ವರ ವಶಂ ಜಗತ್ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಾಗದಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಖರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇಡೀ ಆಯುಷ್ಯ, ಇಡೀ ಜೀವನ ಬರೇ ನಾಸ್ತಿಕ ಆಗಿದ್ದ. ಮರಣ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೂ ಎಚ್ಚರ ಬಂತು, ಇವು ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಬಂತು. ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಕಂಬ ಶಬ್ದ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಏನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ನೋಡಿದ ಕೂಡ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿದ, ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಹನೂ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಂಥ ರೂಪ ತಗೊಂಡ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಬಂದಾನೇನೋ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ. ಅವನ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಕಟ ಆದ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಯಾರವರು? ಜಯ ವಿಜಯ್, ಅವರು ಭಕ್ತರ. ಅವನ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈಸಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ರೂಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡಿಮನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಏನು ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಎಂತೆಂಥ ಪವರ್ಫುಲ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ. ಆರು ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರೇನವರು? ರೂಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂದ ಭಗವಂತ? ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ನಾವು ತುಕಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ 2 ಮಾಡ್ಬೋದ? ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೈಫರ್ಕಿಟ್, ಅದು ನಮಗೆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಭಗವಂತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ವಧ ಮಾಡಿದ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಡ್ತಾರ. ಸಿಂಹ, ಹುಲಿಯದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಗೊಂಬೆವು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ.
ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಅದ, ಸಿಂಹ ಅದ, ತೊಗೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಗೊಂಬೆ ಅವು. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡಿಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗರ ಕೈಯಾಗ ಗೊಂಬೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಅವಕ್ಕೇನು ಆಟ ಆಡ್ತಿಪ್ಪ. ಹಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ತಾ ಬರಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ. ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಯಾಕೆ, ಉಗ್ರ? ಅದು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಕಣ್ಣು ರೋಲಿಂಗ್ ಐಸ್, ರೋಲಿಂಗ್ ಐಸ್, ರೋಲಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಟೀತ್. ಹಲ್ಲು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಅಯ್ಯೋ ಭಯಂಕರ ಹಲ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌತ್ ಎಲ್ಲ, ಮೈ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ 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 ರಕ್ತ. ಇಷ್ಟು ಕೋಪ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನಿಸಿದ್ರಿ? ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಗವಂತಗೆ ಸಹನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಭಗವಂತಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತಗೆ ಕೋಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ದೇವರೇನು ಸೀರಿಯಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಮಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಹನುಮಂತಗೆ ಭಯಂಕರ ಕೋಪ. ತನಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಹನುಮಂತ. ರಾಮಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹನುಮಂತಗೆ ಭಯಂಕರ ಕೋಪ. ನೋಡಿ, ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಇಡೀ ಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ. ಶಿಶುಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಏನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬೈಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ. ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ರು. ಬಲರಾಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ಆಗಂತ. ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, 100 ಅಫೆನ್ಸಸ್ ತನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಂಗಾರೆ ಎಣಿಸ್ಕೋತ ಹೋದ. 100 ಕೂಡ ಕಲಿ ತೆಗೆದು ಪ್ರಸಂಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತಗೆ ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಡೇಂಜರ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಭಕ್ತರದ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿರಿ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಮುಗಿದು ಹೋತಲ್ಲ. ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ? ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು? ಬೇಡ. ಹನುಮಂತನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರಾಮನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ರಾಮನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹನುಮಂತ ಭಾಳ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಾನಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಜಯ ಬೋಲೋ ಹನುಮಾನಕಿ. ಹಿಂಗೆ ರಾಮನ ಗುಣಗಾನ ಹನುಮಂತಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ, ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಅದರಂಗೆ ಹನುಮಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು ನರಸಿಂಹದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾರೆ. ನರಸಿಂಹದೇವರು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತರದ್ದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ, ಒಂದು ಥರದ್ದು ಬೇರೆ ಆನಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ, ಅದೊಂದು ಥರದ್ದು ಆನಂದ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ಸು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್, ಪಿಸ್ತಾನು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಈ ಫ್ಲೇವರ್. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು and his great devotee son Prahlad Maharaj is narrated in the 7th canto of Srimad Bhagavatam. Hiranyakashipu became very powerful by material achievements and thought himself to be immortal by the grace of Brahma. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ವಧ ಆದಮೇಲೆ ವರಾಹದೇವರು ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಇವನು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಈಗ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂದು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಗತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು,
ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ವರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ. ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಬಂದದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿದರು, ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದರ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದರಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರ ಅವ್ನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬಿ ತಿಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟದ. ಫ್ಲೆಶ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ, ಬರೀ ಎಲಗು ಮಾತ್ರ. ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಜೀವದ ಅಂಥ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಮಂಡಲದಿಂದ ನೀರು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶರೀರ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ವರ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಸನ್ನಾಗೀನಿ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮೊದಲೇದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, ನನಗೆ ಸಾವು ಬರಬಾರದು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ, ನಾನೇ ಸಾಯ್ತೀನಪ್ಪ, ನಿನಗೆಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಲಿ? ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ದಿದ್ದು ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಲಪ್ಪ, ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮ ಆದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮರಣ ಆಗೋದೇ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತಂಗಾರ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸಾಯಬಾರದು, ಹೊರಗೆ ಸಾಯಬಾರದು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲ, ಅಸ್ತ್ರದಿಂದಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದಲ್ಲ, ಹಗಲಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಶುವಿಂದಾಗಲಿ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಾಗಲಿ ದಾನವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದೂ ನನಗೆ ಸಾವು ಬರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಜೀವಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದರಿಂದೂ ಸಾವು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಂಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಥಾಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು. ಮುಂದೆ ತಾಯಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಈಗ ಸಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ, ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ. ಕಡೆಗೆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಆದಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವರ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಹಗಲೆಲ್ಲ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಮನೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಲು ರಕ್ತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅಸ್ತ್ರಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಂತ ಇರಬಾರ್ದು ಸತ್ತಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದು ಉಗುರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಉಗುರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಲೆ ಡೆಡ್ ಇದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಸತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ರೀತಿ ಸತ್ತೋದು ಖರೆ, ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಜೀವಂತ ಅದನ್ನು ಅದು ಖರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಉಗುರಿಂದ ಹರಿದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಅಂತ ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಎದೆ ಅಂಥದ್ದಿತ್ತ, ಇಂದ್ರನಾಸ್ತ್ರ ವಜ್ರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೂ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ ಇದ್ದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಗುರಿಂದ, ಸಾದಾ ಉಗುರು ನಮ್ಮಂಥ ಉಗುರ, ಭಗವಂತನ ಉಗುರಿಂದ ಪಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ವಧ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, ನಂಗೆ ಸಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ಆಗೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿ ಸಾವು ಕಾರಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇವು ರಾವಣ ಅವನು ಹಂಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಹೊರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾವು ಬರಬಾರ್ದಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ಭಗವಂತ ರಾಮ ಆಗಿ ಅವತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ, ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಇವು ಮನುಷ್ಯರು ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂಥೇಳಿ ರಾವಣಗ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮನುಷ್ಯರೇನು. ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. But Hiranyakashipu derived Brahma's benedictions in a roundabout way, almost equal to becoming an immortal being. Hiranyakashipu was sure that he would not be killed by any man or demigod or by any kind of known weapon,
nor would he die in day or night. The Lord, however, assumed the incarnation of half man and half lion, which was beyond the imagination of a materialistic demon like Hiranyakashipu. ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ ಅಂತ ರೂಪ ತಗೊಂಡು ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. And thus keeping pace with the benedictions of Brahmaji, the Lord killed him. He killed him on his lap. ತೊಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಲ್ಲ, ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ತೊಡಿ ಅದು. So that he was neither killed on land or on water or in the sky. The demon was pierced by Narasimha's nails, which were beyond the human weapons imaginable by Hiranyakashipu. The literal meaning of Hiranyakashipu is one who is after gold and soft bedding, the ultimate aim of all materialistic men. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರೆ. ಹಿರಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ, ಕಶಿಪು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೆಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಇದೆ ಬಂಗಾರ? ಬೇಕಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಸಾಫ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಬೇಕ್ರಿ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಏನಿದೆ ಎರಡು? ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ತ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಿವತ್ತು. ಅರ್ಥ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಚೋಟ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ದಿವಸ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 2 ಹೊತ್ತು ನರಸಿಂಹದೇವ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆಪ್ಪ ನೀನು, ಶಿಲಟಂಕಾಲ ಕಾಯಾಲಿ. ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಕೊಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಜಯ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಕೊಂದು ಹಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಳಗದಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯನು ಕಶಿಪು ಎರಡು ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡಪ್ಪ ದೇವ. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು, ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು. ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೊಂದೇನು ಬೇಡ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಿಘ್ನ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಣಪತಿದು ವಿಘ್ನೇಶ ಅಂತ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಆರು ಗಣಪತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ವಿಘ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಯತ್ಪಾದ ಪಲ್ಲವ ಯುಗಂ ವಿನಿಧಾಯ ಕುಂಭ ದ್ವಂದ್ವೇ ಪ್ರಣಾಮ ಸಮಯೇ ಸ ಗಣಾಧಿರಾಜ ವಿಘ್ನಾನ್ ವಿಹಂತುಂ ಅಲಮಸ್ಯ ಜಗತ್ರಯಸ್ಯ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ವಿಘ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ತನ್ನ ಹಾನಿಕಾರಿ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಪಾದಿಗೆ ಹಚ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾವಾರ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಗಣಪತಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರದ್ದೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗಣಪತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ, ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ. ಗಣಪತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಉತ್ತಮನೇ, ಅದು ಮಾಡಿರಿ. ಗಣಪತಿದು ಮಾಡಿರಿ, ನರಸಿಂಹದೇವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿರಿ. ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ಗಣಪತಿ ಒಬ್ಬರು ಜೀವ, ಅವರು ನರಸಿಂಹದೇವರು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ದೇವರು. ಆ ಭಗವಂತಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ವಿಘ್ನ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಡಪ್ಪ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಆಯುಷ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಶಾಸ್ತ್ರ 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತ. ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು? ಬರೀ ಓದೋದಾಗಬಾರ್ದ, ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ. ಏನೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದದು. ಈಗ 6 ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ. ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಅದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ
ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಓದೋದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪರ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಸಮಯ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಗುರುಗ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದ ಓದಿ. The ultimate aim of all materialistic men, ಆಯಿತಾ? Such demonic men who have no relationship with God gradually become puffed up by material acquisitions and begin to challenge the authority of the Supreme Lord and torture those who are devotees of the Lord. ಇವತ್ತು ನಡೆದ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕೂತಾದ್ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಅಹಂಕಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೌಡ್. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಂಭ ಅಂತ ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕ ಬಂತಲ್ಲಿ. ಅಮಾನ್ಯತ್ವಂ ಅಧಮ್ಯತ್ವಂ. ಅಧಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಬೇಕಾ, ಪ್ರೈಡ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೆಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರೈಡ್ ಬಂತ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ರೈಡ್ ಕಮೆತ್ ದಿ ಫಾಲ್, ಪತನೇ ಕಾರಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ. ದುರ್ಯೋಧನಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ ನಿನ್ನೆದ್ರಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇವರು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ತಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ದೊಡ್ಡ ಅಸುರ. ಅವ ಎಲ್ಲ ಚೋಟ ಅವ 3 ಲೋಕದ ರಾಜ, ನಾವು 3 ಗುಂಟೆ ರಾಜ. ಚೋಟಾನೇ ಅದೇ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅದ. ಅವನದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ, ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇವರಿಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚರಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಟಾರ್ಚರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಭಕ್ತರಿಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಷ್ಯಾನಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ದೇಶದ ನಾನು ಓದಿದ್ದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸು ಬಂದರೂ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ರಷ್ಯನ್ ಡಿವೋಟಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೈಲಿನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರು, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾಡಿದ, ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಡಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಸೋಲ್ ಗಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಡಿವೋಟೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಜರ್ಮನಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಡದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಾಗ ಆಗ್ಯಾರ ಮನ್ಮಂತನ ಎಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬರೋದು. ಏನು ಹುಚ್ಚರಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೊಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು, ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕೋದು. ಚಲೋ ಇದ್ದವರು ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅವರು ಹುಚ್ಚರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಹುಚ್ಚರ ಜೋಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಸರಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಪಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟಾರ್ಚರ್ ದ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನು ಅದೇ ಮಾಡಿದ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಂಥವೇ ನಡೆದಾವ, ಈಗೂ ನಡೆದಾವ. Prahlad Maharaj happened to be the son of Hiranyakashipu, and because the boy was a great devotee, his father tortured him to the best of his ability. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ದೋಷ ಏನಿತ್ತು? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ, ಅದು ದೋಷ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗೆ ಅದು ದೋಷ.
ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗ ಏನಿದು ಬರೀ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಬಂದ ಹುಡುಗ ಎತ್ಕೊಂಡ, ಕೂಡಿಸಿದ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದ, ಹೇಳ ನಿನಗೇನು ಭಾಳ ಸೇರಿದ ಅದು ಹೇಳಂತ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ, ಮತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಗೆ ಎಂಬ್ಯಾರೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿನಗೇನು ಸೇರಿದ ಅದು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಕುಲದಾಗ ಕಲಿಸಿದ್ರಾಗ ನಿನಗೇನು ಸೇರಿದ ಅಂತ ಹೇಳ. ಆವಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ತತ್ಸಾಧು ಮನ್ಯೇ ಅಸುರ್ವರ್ಯತೇಹಿನಾ ಸದಾ ಸಮುದ್ವಿಗ್ನ ದಿಹಾ ಅಸತ್ಗೃಹ ಹಿತ್ವಾತ್ಮಪಾತಂ ಗೃಹಂ ಅಂಧಕೂಪಂ ವನಂ ಗತೋ ಯದ್ ಹರಿಂ ಆಶ್ರಯ. ಹರಿ ಆಶ್ರಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ಹರಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ವೈರಿಯವ, ವೈರಿ ಹೆಸರು ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಹುಚ್ಚ ಹುಡುಗವ. ಹಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಾನೀಗ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾರ. ಅದ್ರ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಏನದ, ಅವರಪ್ಪ ಕೇಳಿದ ನಿನಗೇನು ಭಾಳ ಸೇರಿಯದ ಅದು ಹೇಳ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಹೇಳಿಕತ್ತ ನನಗಿದು ಭಾಳ ಸೇರಿಯದನ್ನೇ. ತದ್ ಸಾಧು ಮನ್ನಿ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಸೇರಿದ. ಅವರಪ್ಪಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಅಸುರವರ್ಯ, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸುರಸ್, ಅಸುರ ಒಳಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೀನಿ ಅಂತ. ಅಸುರವರ್ಯ ದೇಹಿನ, ಯಾರು ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಮುದ್ವಿಗ್ನ ದಿಹಾ, ಬರೀ ವಿಘ್ನನೇ ವಿಘ್ನ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನದ ಅಸತ್ ಗೃಹ. ಅಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಹಿತ್ವಾತ್ಮಪಾತಂ, ಆತ್ಮದ ಪತನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಗೃಹಂ ಮಂದಕೂಪಂ, ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಜಪ ತಪ ಪೂಜಾ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಒಂದು ಅಂಧಕೂಪ ಇತ್ತಂಕ. ಕೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿ, ಯಾವ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ವೆಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂಧಕೂಪಂ ಗೃಹಂ ಅಂಧಕೂಪ. ವನಂ ಗತೋ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವನಂ ಗತೋ, ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು. ಹರಿಮಾಶ್ರೇ. ನೋಡಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕವ, ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. In this extreme situation, the Lord assumed the incarnation of Narasimhadeva, and just to finish the enemy of the demigods, the Lord killed Hiranyakashipu in a manner beyond the demon's imagination. Materialistic plans of godless demons are always frustrated by the all-powerful Lord. ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್, ಪರಾಭವ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಯದ. ನಾಳೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಓದಿದ್ರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಊರಾಗಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ರಾಜೇಶ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದಲೇ 7 ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ.